discussing Lebesgue measure. Okay, so we have two kind of okay measurement for each set. Suppose if I take the subset of R, okay, so one measure is outer measure, which is the measure of the open sets. U open. Okay, so infimum taken overall open sets, right? U containing. What is other kind of measure? We define out inner measure, which is the supremum of measure of compact sets contained in K compact. The supremum taken overall over all compact sets contained in K contained in. Okay, so we recall the measure of compact set. So if K is compact, okay, then it is contained in an finite interval. The measure of K is defined by L of I minus measure of K complement. The K complement is open, and use the definition of measure of open sets. Now, what is the measure of open set? If U is open, then it can be written as a countable union of disjoint intervals, open intervals, right? IN are open intervals. Okay. Then measure of U is written as summation L of IN from 1 to infinity. Okay, this is the story. And we look at this measure of compact set, right? This is if K is contained in I, okay, we remove the measure of open set, K complement, K not K complement. This is exactly members of I not in K, right? This is open. And also we choose this as open, finite open interval. Okay, this is the idea. And now if you use these two outer and inner measure definitions, then we define measurable sets. E subset of R is Lebesgue measurable. If in a condition or no, inner measure, outer measure, same or not, M star of E outer measure is same as inner measure. Okay. Okay, this is the story. And one can write the inner measure in the following form. Inner measure எப்படி எழுதிருக்கிறோம்? E. Suppose E bounded இருந்தா inner measure எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். Right? Then we have a proposition. So I am not going to prove this proposition because it's not in our. Okay? But you must know this, right? So this is a definition. Okay, we temporarily define this. Then one can prove that E is measurable
That means a Lebesgue measurable, right? Measurable if and only if for every interval I contained in R, L of I is equal to outer measure of outer measure of I intersection E plus outer measure of I intersection E complement. Right? I intersection E complement whose union is I, right? So, okay. And also second proposition, okay, E is measurable if and only if M star of for any subsets A contained in R, M star of A, that is outer measure of A, is outer measure of A intersection E plus M star of A intersection E complement. Right? For defining Lebesgue measure, we use both inner and outer measure, but the characterization of measurability says only outer measure enough for defining, okay, for defining the measurability of E, right? To verify the measurability of E. Okay, right? Clear? So we take this second proposition as our definition, right? இப்போ இங்க எல்லாமே டோபாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Open set, first definition open set, right? Second definition, outer measure defined using open set, inner measure defined using compact set. Then we define okay, measurability of E by, okay, equating outer measure and inner measure. Okay, I write the characterization. Okay, this is completely, okay, defined using the topology of R. But in our class we are not going to define, okay, use topology of R, right? So we are going to use this as a definition. Okay, so we know what is the outer measure. So I am going to define, this is the definition of our, okay, syllabus. As it E contained in R, okay, is Lebesgue measurable or simply measurable, or simply measurable if for every sets A in R, M star of A equal to M star of A intersection E plus M star of A intersection E complement. Okay, this must be verified for every. Why this the previous discussion is our motivation, but naturally you can define this, right? Okay, justification. இப்போ ஒரு செட்டோட மெஷர் ஒரு சைடு மெஷர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன், அவுட்டர் மெஷர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். இதை மட்டுமே இதுதான் ஆக்சுவல் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எந்த மாதிரி வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் கேள்வி. ஓகே, ஒரு செட்டு எப்போ மெஷரபிள், இந்த அவுட்டர் மெஷர் தான் ஆக்சுவல் மெஷர்னு நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, and okay, we continue this definition. The measure of
measure of E. இது வரைக்கும் அவுட்டர் மெஷர் தான் டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மெஷர்னே சொல்ல போகிறேன். ஒரு செட் மெஷரபிள்னா then you can talk about measure of the set. Measure of E is okay defined by m star of and is denoted by m of. Denoted by m of. The outer measure is the measure, right? If a set is measurable, then we define m of E that is equal to m star of E, right? So the measure m of E is the notation for measure of the set is m of E. M star of E is the outer measure, right? This is the outer measure. Okay. இப்போ இந்த மெஷரபிலிட்டி கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது? ஒரு செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் தான் அதோட ஆக்சுவல் மெஷராக இருக்கணும்னா எந்த மாதிரி ஓகே கன்சிடர் பண்ணணும், எந்த மாதிரி கண்டிஷன் வேணும் அப்படின்னா இதுதான் கண்டிஷன் இருக்குது. இந்த கண்டிஷன் நம்ம நேச்சுரலாக ஓகே ஜஸ்டிஃபை பண்ணி பார்க்கணும், ரைட்? இந்த கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். A intersection E ஓட அவுட்டர் மெஷர், A intersection E complement அவுட்டர் மெஷர், ரெண்டையும் சேர்த்தா A ஓட அவுட்டர் மெஷர் வரணும், ரைட்? இந்த அவுட்டர் மெஷர் எல்லாமே it's not an actual measure, it's some quantity which is measured using intervals covering the set. அவுட்டர்லேருந்து ஓகே கால்குலேட் பண்ணி ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இதுதான் ஆக்சுவல் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், ரைட்? இந்த கண்டிஷன் yellow line கண்டிஷன் என்ன ஆக்சுவலாக என்ன? இப்போ நம்ம வந்து we go back to the discussion of Lebesgue integration technique. இப்போ Lebesgue integration technique என்ன? கோடொமைன் வந்து நமக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் இல்லையா? இது ஏங்கிற பாயிண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் பி, திஸ் இஸ் பி. என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு இப்படி போகுது, ரைட்? ஏலேருந்து பி வரை. இப்போது இதோட ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குது? இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சியிலேருந்து சி, இது டி, இதுக்கு இடையில ரேஞ்ச் இருக்குது, ரைட்? சப்போஸ் நான் ஒன்லி ஒன் பார்ட்டிஷன் மட்டும் 2 பார்ட்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், ரைட்? ஓகே, இது y0, y1, y2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போது டொமைனை பார்ட்டிஷன் பண்ணணும். எந்த மாதிரி பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்குதா? டொமைனை இப்போது கோடொமைன் பார்ட்டிஷன் பேஸ் பண்ணி டொமைனோட பார்ட்டிஷன் எழுதணும். எப்படி எழுதணும் ஞாபகம் இருக்குதா? ஓகே, எப்படி எழுதணும் ஞாபகம் இருக்குதா? எல்லாரும் யாராவது அன்மியூட் பண்ணி வாங்க. சார் செட்டை வந்து எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவோம்னா such that f of x between c and c, y1 அந்த மாதிரி ஒரு செட்டையும் f of x such that f of x between y1, d அந்த மாதிரி வெரி குட். இப்போ எக்ஸ் எடுத்தோன்னா அதோட இமேஜ் எங்கே இருக்கணும்? இங்கே வரணும், அப்படி தானே? எக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் எழுத போகிறேன், ரைட்? The partition domain partition E1 E2 based on that set of all x in a comma b such that f of x எங்க இருக்கணும்? first partition y0 comma y1, right? second partition set of all x in a comma b such that f of x belongs to y1 comma y2. the last value நால y2 க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுதான். இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் அவுட்டர் மெஷர் எப்படி இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு முதல் செட் எப்படி இருக்குது? இவ்வளோதான். இதுதான் E1 இல்லையா? E2 இங்கே ஒரு பீஸ் இருக்குது இல்லையா? யூஸ் அனதர் E2ங்க இந்த பிளேஸ், இந்த பிளேஸ், அப்புறம் இது ரெஸ்ட் எல்லாம். ஓகே, இப்போது மெயின் கண்டிஷன் என்னன்னா
m of E1 சைன் மெஷர் கண்டுபிடிக்கணும், m of E2க்கும் அதோட சைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. காம்ப்ளிகேட்டட் செட்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கங்க. E1 E2 ரொம்ப ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இல்லையா. அதனால் E1 E2 காம்ப்ளிகேட்டடாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பிக்சரில் வரைய முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம், ரைட். கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹைட் எனக்கு தெரியும், ரைட். எனக்கு ஹைட் தெரியும், இந்த பிரெட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுவேன். ஹைட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு y0, செகண்ட் y1 எடுத்துக்கலாம் அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறது, ரைட். இந்த அப்போ அந்த E1 E2 சைஸ் வேணும். நான் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன், ரைட். என்ன ஃபார்முலா? அவுட்டர் மெஷர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் E1. ஆனால் ரெண்டும் ஃபார்முலா, ரெண்டு E1 E2 சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். இது ரெண்டுக்கும் கரெக்ட் சைஸ் தான் அப்படின்னா அதோட டோட்டல் எப்படி வரணும்? எல் ஆஃப் ஏ கமா பி தானே வரணும். ஏன்னா E1 E2 ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ், அதோட யூனியன் என்னவா இருக்கும்? ஃபுல் டொமைனாக இருக்கும், கரெக்டா, ரைட். டொமைன் ஆஃப் எஃப்ஆ இருக்கும். அப்போது E1க்கு ஒரு சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன், E2க்கு ஒரு சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன், செட்டோட சைஸ். ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் டொமைனோட சைஸ் வரணும், ரைட், கரெக்டா. அப்போது இங்கே எம் ஸ்டார் ஆஃப் E1ங்கிறத எப்படி பார்க்கணும்? I இன்டர்செக்ஷன் E1 ப்ளஸ் எம் ஸ்டார் ஆஃப் E2 என்னவா இருக்கும்? E1 E2 கடையில் ரிலேஷன் என்ன? E2ன்றது E1ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் தானே, ரெண்டு பார்ட்டிஷன் இருந்தால் பாருங்க, ரைட். E2ஓட காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ I இன்டர்செக்ஷன் E1 காம்ப்ளிமெண்ட், I இன்டர்செக்ஷன் E1 காம்ப்ளிமெண்ட். இது எப்படி இருக்கணும்? டோட்டல் லென்த் எல் ஆஃப் ஐயா வரணும். இதுதான் ஆக்சுவல் ரெக்யர்மெண்ட், ரைட். நான் என்ன மெஷர், E1க்கு என்ன மெஷர் கண்டுபிடிக்கிறனோ அது டோட்டல் மெஷர்ல இருந்து, ஓகே, அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் மெஷரும் சேர்த்தா டேலி ஆகும். எது ஒரிஜினல் லென்த் என்னவோ அது டேலி ஆகும். இது E1 E2 சப்செட் ஆஃப் ஐயா இருக்கும்போது. சப்போஸ் நான் ஒரு செட் எடுக்கிறேன், இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா எனக்கு நல்லா தெரியும். இந்த பக்கம் வந்து எல், இந்த பக்கம் எம்னு எடுத்துட்டேன்னா, லென்த் பிரெட் எடுத்துட்டேன்னா, ஏபி எடுத்துனா இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா என்ன? ஏபி இல்லையா. ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஒரு போர்ஷன் மட்டும் இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த சைடு, ரைட், அது மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதை மட்டும் ஒரு சப்செட்டாக பார்க்குறேன், ஓகே, இந்த சைடு மட்டும். இந்த சைடு மட்டும் ஒரு சப்செட்டாக எடுக்கிறேன். இந்த எல்லோ கலர் ஷேடட் பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எனக்கு ஒரு சப்செட். இதுதான் இ எனக்கு, இது இ, இந்த போர்ஷன் இ, ரைட். இ காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன? ரிமைனிங் போர்ஷன், இந்த போர்ஷன், ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஈக்கு ஒரு அவுட்டர் மெஷர் எழுதுறேன், ரைட். அவுட்டர் ஈயோட மெஷர் கண்டுபிடிக்கணும். ஐ நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் த அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் இ, ரைட். இதுதான் ஆக்சுவல் மெஷர் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொல்லலாம்? எனி கெஸ்? இதுதான் ஆக்சுவல் மெஷர் ஆஃப் இ அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும்ல. இதுதான் கரெக்ட் மெஷர்ன்றது எதை நம்ம பேஸ் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னா, எனக்கு டோட்டல் மெஷர் தெரியும், ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா, ரைட். சரிதானா? இதில் ஈயோட அவுட்டர் மெஷரை கழிச்சிட்டிங்கன்னா மீதி எப்படி இருக்கணும்? இ காம்ப்ளிமெண்டோட அவுட்டர் மெஷர் கிடைச்சிச்சுன்னா, ஓகே, இது ரெண்டும் டேலி ஆகுது ஏபிஏ, அதனால் இது ரெண்டும் ஆக்சுவல் சைஸ்ன்னு சொல்லிடலாம், கரெக்ட் தானே? இது டேலி ஆகலைன்னா எம் ஸ்டார் ஆஃப் இயும் தப்பு, எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ காம்ப்ளிமெண்ட்டும் தப்பு, ஏதோ ஒன்று தப்பு, கரெக்ட், சரிதானே? அது அந்த இந்த இது இந்த இதை சாதாரண ஒரு ஐடியா தான் எங்கே உட்காந்துருக்குது, இந்த மெஷரபிள் செட் அப்படின்றதோட டெஃபினேஷனில் இருக்குது, ரைட். இது இந்த செட் வந்து ரெக்டாங்கிள் உள்ளே இருக்கும்போது இப்படி நான் எழுதிடலாம், ஏன்னா போத் ஆர் சப்செட் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளாக இருக்குது, ரைட். சப்போஸ் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்படி இருக்குது, ஒரு செட் இருக்குது, ஜென்ரலாக ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்க வேண்டாம், ஐ ஹாவ் எ செட் இ, ரைட். இப்போது இதோட அவுட்டர் மெஷர் கால்குலேட் பண்ணுறேன்,
இந்த அவுட்டர் மெஷர் தான் ஆக்சுவல் மெஷர் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன்? ஆக்சுவல் மெஷர் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன்? என்னோட லென்த் ஓகே மெஷர்ன்றதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம்னா இந்த இந்த மாதிரி தான் வரணும். ரெக்டாங்கிள் உள்ளே இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. நான் இப்போ உள்ளே கொண்டு வர போகிறேன். எப்படின்னா நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கண்டெயின் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறேன். சாரி, ரெக்டாங்கிளோட இன்டர்செக்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துருக்கேன் இல்லையா? இப்போது இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா எந்த வேணாலும் இருக்கலாம், ஏ ஆஃப் ஆர், ரைட் ரைட். இப்போது என்னால் வந்து இந்த போர்ஷன் தான் எனக்கு வந்து சரியா இல்லையான்னு இந்த முந்தின ஐடியா படி பண்ண முடியும் இல்லையா? இந்த போர்ஷன் இந்த yellowish எழுதுறேன் பாருங்க, இந்த போர்ஷன் என்ன ஏரியா, ரைட்? அது என்னவா இருக்கும்னா எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஆர் இன்டர்செக்ஷன் இ அது நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். இப்போ ஆர் இன்டர்செக்ஷன் இயோட சைஸ் இதுதான் கரெக்ட் சைஸ் அப்படின்னா எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும், ரைட்? ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா தெரியும். தெரிஞ்ச வேல்யூவில் இருந்து தான் கழிச்சு பார்க்கணும். எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஆர் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குல்ல, அது எந்த போர்ஷன்? இந்த போர்ஷன், இந்த டாட்டட் போர்ஷன், ரைட்? இந்த டாட்டட் போர்ஷனோட அவுட்டர் மெஷர் பார்க்குறேன். இது ரெண்டும் ஆரோட ஏரியாஸ் ஓகே டேலி பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு இந்த மெஷரும் கரெக்ட், இந்த மெஷரும் கரெக்ட்னு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வரேன். இது வரலன்னா ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தப்பு. மெஷர் கண்டுபிடிக்கும் போது அவுட்டர் மெஷர் கண்டுபிடிக்கும் போது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு, ரைட்? இது இந்த போர்ஷனுக்கு ஓகே. இப்போது கண்டிஷன் என்ன? எந்த ரெக்டாங்கிள் இன்டர்செக்டிங் எடுத்தாலும் ஓகே இந்த அவுட்டர் மெஷர், இந்த அவுட்டர் மெஷர் ரெண்டும் அவுட்டர் மெஷர் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் கிடைக்கணும். திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் ரெக்டாங்கிள்ஸ் இன்டர்செக்டிங் இ. நாட் ஓன்லி தட், சப்போஸ் இண்டிபெண்டாக எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க, நாட் இன்டர்செக்டிங் எடுத்தாலும் இப்போ ஆர் இன்டர்செக்ஷன் இ எம்டி மெஷர் 0, ஆர் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் 4R ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி பண்ணிடும். அதனால் என்னால் இந்த மெஷரபிள் அப்படின்றதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம்னா ரெண்டு வேல கொடுக்கலாம். ரெக்டாங்கிள்னா ஒன் டைமென்ஷனில் வந்து நீங்கள் இன்டர்வலாக எடுக்க போகிறீங்க இல்லையா? டெஃபினேஷன் 2 ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன், இந்த செகண்ட் டெஃபினேஷன். இது ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் என்னன்னா இதுதான், இது டெஃபினேஷன் 1 is Lebesgue measurable if and only for every subset A of R, m star of A is m star of A intersection E. அதாவது A ஓட அவுட்டர் மெஷர் இல்லையா, ரைட்? A இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்க போர்ஷன் ஓகே, ஏல வந்து இ இருக்கிற போர்ஷன், இ இல்லாத போர்ஷன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒரிஜினல் ஏவோட அவுட்டர் மெஷர் வரணும். அப்படிதான் நான் டேலி பண்ணி செக் பண்ணேன், ரைட்? தெரிஞ்ச வேல்யூல இருந்து செக் பண்ணணும். அப்போ ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் நான் எப்படி தான் கொடுக்கணும்னா ஆக்சுவலி இதான் டெஃபினேஷன் 1 எடுத்துக்கணும், ரைட்? இ இஸ் Lebesgue measurable or measure, simply we say that measurable if என்ன டெஃபினேஷன் எழுதணும் சொல்லுங்க? ஒரு இன்டர்வலோட இன்டர்செக்ட் பண்ணா ஃபார் எவ்ரி இன்டர்வல், ஃபார் எனி எவ்ரி இன்டர்வல், ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது இன்டர்வல் தான், இன்டர்வல் லென்த் தானே ஐ. ஃபார் எவ்ரி இன்டர்வல் லென்த் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் ஐ இன்டர்செக்ஷன் இ பிளஸ் அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் ஐ இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட். இதோ சைஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிறேன் இக்கு ஓகே. அது இ ஐயில் எவ்வளோ போர்ஷன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது, ஐ ஓகே இல இல்லாத போர்ஷன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு தெரிஞ்ச லென்த் ஆஃப் இன்டர்வல் வரணும். இது எல்லா இன்டர்வலுக்கும் நடந்தால் இ மெஷர் ஆகும். அப்போ தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ ஒவ்வொரு போர்ஷனாக ஈயோட போர்ஷனாக பிரித்து பார்க்கணும், கரெக்டா? இதுதான் டெஃபினேஷன் 2. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. பட் எனக்கு ப்ரொபோசிஷன் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது இதை நீங்கள் எக்ஸசைஸாக பண்ணலாம் அல்லது நம்ம ஈஸியாக பண்ண முடியும், ரைட்? டெஃபினேஷன் 1 and 2, definition 2 are equivalent. ரைட்? இது ரெண்டும் ஈக்குவலண்டா? ரைட்? இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டெஃபினேஷன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான், ரைட்? So most important part of the subject, particularly in mathematics, is understanding the definition. Okay.
If you have any doubt, please unmute and ask me. இந்த டெஃபினேஷனை நேச்சுரலாக கொண்டு வரேன். பார்க்கறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியும். எல்லா ஏக்கும் வெரிஃபை பண்ணணுமா, அப்போ தான் மெஷரபிளா அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லையா? எப்போ மெஷரபிள், எல்லா ஏக்கும் இந்த கண்டிஷன் ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வரணும், அப்போ தான் மெஷரபிள் அப்படின்றத சொல்லுவோம். இந்த கண்டிஷன் நேச்சுரல் கண்டிஷன். ஓகே, எங்கேருந்து கொண்டு வரேன்? இந்த ஜஸ்ட் 2 பார்ட்டேஷன்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா, ஓகே, இன்வர்ஸ் பார்ட்டேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்? அகைன் பார்ட்டேஷனாக இருக்கும், டொமைனுக்கு பார்ட்டேஷனாக இருக்கும். அதோட ஓகே, இந்த 2 போர்ஷனும் சேம் ஆகும். இதுதான் எனக்கு ஐடியா, ரைட்? அதை எடுத்து ரெக்டாங்கிளுக்கு, அதாவது படம் போட்டு காமிக்கிறதுனால ரெக்டாங்கிள் எழுதுறேன். ஓகே, ஜென்ரலி மஸ்ட் பி ட்ரூ ஃபார் ஆல் ரெக்டாங்கிள்ஸ். இங்கே நான் ரியல் எழுதும்போது ரியல் லைனில் ஆர் இன்டர்வல் எழுதுறேன். சாட்ல வாங்க, டவுட் இல்லைன்னா சாட்டை கண்டினியூ பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க சார். அந்த இடத்துல இ எடுக்கும்போது இதையும் ஐயும் சூஸ் பண்ணோம்னா இ இஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் ஐ மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லை, நான் இந்த பிக்சர் தெரியுதா இப்போ காமிச்சது பாருங்க. அதாவது இ இன்டர்வல் உள்ளே இருந்தால் நீங்கள் அந்த வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். எது இ உள்ளே இருக்கும்போது இ வந்து ஒரு இன்டர்வல் உள்ளே வந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ எழுதிக்கலாம். அதாவது நான் எழுதி காட்டுறேன். இஃப் இ இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்சைட் அன் இன்டர்வல், ரைட்? எப்படி எழுதுவீங்க? அதாவது இங்கே வந்து ஃபைனைட் இன்டர்வல் நான் எழுதிக்கிறேன். எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ ப்ளஸ் எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் டோட்டல் என்ன வரும்? எல்லா ஃபைன்னு வெரிஃபை பண்ணும். இது மொத்த போர்ஷனுக்கும் இல்லையா? ரைட்? மோட்டிவேஷன் இது, ரைட்? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு அந்த முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா, ரீஜன். ஓகே, 2 டைமென்ஷனல்ல புரியுதா? இந்த 2 டைமென்ஷனல்ல எப்படி நான் எழுதுறேன்னா, ஒரு அன்இவன் போர்ஷன் இருக்குது, இதோட ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுறேன். நான் கண்டுபிடிச்ச ஏரியா கரெக்ட் தானான்றதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? தெரிஞ்ச ரீஜனோட ஏரியா யூஸ் பண்ணி நான் செக் பண்ணணும். இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா தெரியும், இந்த ஒயிட் கலர் ஈங்கிற செட் இருக்குல்ல, அதோட ஏரியா நான் ஏதோ கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிறேன். தெரியுமா தெரியல, நான் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதுதான் ஆக்சுவல் ஏரியா அப்படின்றதுக்கு என்னன்னா, ரைட்? ஏதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன், அது இந்த ஒயிட் கலர்ல லைன் வந்து போர்ஷன். இந்த போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆர் இன்டர்செக்ஷன் இ, ரைட்? இந்த கலர்டு போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த போர்ஷன் என்ன? ஆர் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட், ரைட்? ஒவ்வொரு பீஸாக பார்க்குறேன் நான். இப்போது இதோட ஆக்சுவல் மெஷர் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துட்டு இந்த ரெண்டும் சேமாக இருந்தால், ரைட்? இந்த போர்ஷன் ஓகே, இந்த ரெண்டும் சாரி சேம் அல்ல, ரெண்டு செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா வந்தால் இந்த போர்ஷன் ஓகே. இப்படி எல்லா போர்ஷனும் பார்க்கணும். ஓகே, தட் வெரிஃபிகேஷன் ஷுட் பி டன் ஃபார் ஆல் ரெக்டாங்கிள்ஸ். சரிதானா? இப்போ எல்லா ரெக்டாங்கிளுக்கு எடுத்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க, ரெக்டாங்கிள்ஸ் நிறைய இருக்குது. இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுப்பேன், இப்படி ரெக்டாங்கிள் எடுப்பேன். ஃபார் ஆல் ரெக்டாங்கிள்ஸ் தான் முக்கியம். இப்படியும் எடுக்கிறேன், இப்படியும் எடுக்கிறேன், உள்ளே இருக்கிற மாதிரி எடுப்பேன், இங்கேயும் எடுப்பேன், ரைட்? எல்லா ரெக்டாங்கிள் பாசிபிலிட்டி எடுத்து செக் பண்ணுறேன் நான். ஏன்னா எனக்கு இதுதான் இதோட அவுட்டர் மெஷர் அப்படின்றதுக்கு 100% ஷுவராக ஒரு காரணம் சொல்லணும் இல்லையா? ஷுவர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஓகே ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொல்லணுன்றப்ப நான் எல்லா ரெக்டாங்கிளுக்கு எடுத்து செக் பண்ணி சொல்கிறது தான் ஓகே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் 100% ரிலையபிள் ஆன்சர். கரெக்டா? ஓகே, இப்போ 2 டெஃபினேஷனும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். ஒன்று ஓகே இன்டர்வல் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன், இன்னொன்று எல்லா சப்செட்டுக்கும் பார்க்குறேன். இன்டர்வல் எடுக்கும்போது அவுட்டர் மெஷர்ன்றது லென்த் ஆகிடுது, அதனால் இந்த எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐன்னு எழுத தேவையில்லை இல்லையா? எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ இஸ் ஆல்ரெடி லென்த் ஆஃப் ஐ, அதனால் நான் எல்லா ஃபைன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த டெஃபினேஷன் 2 நான் ஆக்சுவலி இதுதான் ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்கேன். நான் இதான் இல்லை, நான் அங்கே அந்த மோட்டிவேஷன் அங்கேருந்து எடுத்ததுனால, டோபாலஜிலேருந்து எடுத்ததுனால இது எழுதியிருக்கேன். இது டெஃபினேஷன் 1. இது 2 ஈக்குவலன்ட்னு சொல்லலாம். இப்போ 1 ட்ரூனா 2 ட்ரூ, ஏன்னா எல்லா செட்டுக்கும் ட்ரூன்றப்ப இன்டர்வலுக்கும் ட்ரூ ஆகிடும்.
சரிதானா? அப்போ அந்த ப்ரொபோசிஷன் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஃபார்மேட் எழுதுனா ப்ரொபோசிஷன். என்னன்னா என்ன ப்ரொபோசிஷன் டெஃபினேஷன் ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் எடுத்துக்க, இன்னொன்று ஈக்குவலன்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம். அல்லது எனக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா தான் the following are equivalent. The following are equivalent. First one என்ன? M star of L of I. Right, M star of, yeah, right, A equal to M star of, let any L be, okay, let E be any set, any, okay, subset of R. Then the following are equivalent. M star of A intersection E plus M star of A intersection E complement for all A subset of R. Second, L of I is M star of I intersection E plus M star of I intersection E complement, right, for all intervals I contained in R. If you want to take finitely many interval எடுத்தாலும் true தான், right? For all finite intervals அப்படின்னு எடுத்தாலும் the same equivalent condition. அதை கூட நீ அடுத்த ப்ரொபோசிஷன் கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? எல்லா இன்டர்வலுக்கு எழுதுறேன். This is M star of I intersection E, right, plus M star of I intersection E complement for all finite intervals, right? Interval with the finite length. I contained in R. இது எழுதலாம், ரைட்? இன்னும் ஓகே, நீங்கள் எல்லா இன்டர்வலுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி ஃபைனைட் இன்டர்வல் செக் பண்ணால் போதும் இல்லையா? மெஷரபிலிட்டி செக் பண்ணுவோம். இது ஓகே. தேர்ட் ஒன் இன்னும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். எல்லா the equation is true for all finite interval with endpoints only in, okay, endpoints are rationals எடுத்துக்கலாம். Not only that, any endpoints any dense setல எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஸோ the third one கூட எனக்கு தேவையில்லை, விட்டுலாம் இல்லையா? எல்லாமே சொல்ல முடியும், இந்த வெரிஃபிகேஷன் கம்மியாக கொண்டு வரலாம். பட் எனிவே தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டில் இது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்? தினேஷ், இந்த ஈக்குவேஷன் புரியுதா என்னன்ட்டு? எஸ் சார், புரியுது. ஓகே, வேற யாருக்காவது புரியலன்னா சொல்லுங்க. இன்னும் புரியல அப்படின்னா நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் என்னால். இன்னும் ரொம்ப ஓகே, ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெயிண்டர் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத வச்சு கூட நான் வந்து என்னால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும், ரைட்? பெயிண்டர் பெயிண்ட் வந்து ஒரு செட்டன் ரீஜன் பெயிண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றத குவான்டிட்டியாக எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்ற குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும், ரைட்? அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மோட்டிவேட் பண்ண முடியும், இன்னும் டீப்பாக நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் சப்ஜெக்ட். ஓகே, இந்த இன்னும் இவ்வளோ சிம்பிளா அப்படிங்கிறது, இது ரொம்ப சிம்பிள் கண்டிஷன், ரைட்? ஸோ எம் ஸ்டார் ஏ இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் என்னெல்லாமா வந்திருக்கு அப்படின்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் மோஸ்ட் ஓகே ப்ராக்டிக்கல் கண்டிஷன் ஃபார் செக்கிங் மெஷரபிலிட்டி ஆஃப் இ. ஓகே ஓகே, இப்போ செட் ஆஃப் ஆல் மெஷரபிள்ஸ், ஓகே, டெஃபினேஷனை திருப்பி ஒரு ரீகால் பண்ணிடுறேன். நான் எந்த டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, தேரியில் வந்து இங்கே இது செகண்ட் கண்டிஷன் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட், இன்டர்வலில் மட்டும் எழுதுறது, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஓரளவுக்கு எந்த செட் வேணாலும் எழுதலாம், அதனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். எனிவே ஐ வில் கிவ் த ப்ரூஃப் ஆஃப் திஸ் ப்ரொபோசிஷன், தென் வி மூவ் ஃபார்வர்ட். இந்த இதோட கிளாஸை அனைவரும் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஓகே, ப்ரொபோசிஷனுக்கு என்ன ப்ரூஃப்? ஓகே, இப்போது if 1 is true, 1 implies 2ங்கிறது trivial இல்லையா? எல்லா செட்டுக்கும் ட்ரூனா இன்டர்வலுக்கும் ட்ரூ. ஸோ 2 implies 1னா ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, அது ரொம்ப சிம்பிளாக எம் ஸ்டார் இ அப்படிங்கிறோட மெஷரபிலிட்டி யூஸ் பண்ணியே பண்ணிடலாம்.
ஓகே, ஒன் இன்டர்வலுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், ரைட்? என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? You have to take a okay arbitrary set A, then you have to verify this property, right தானா? இதுக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறேன்? இந்த m ஸ்டார்ல இன்ஃபிமம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா, அது கவுண்டபிள் சப்பரேட்டிவ், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய என்ன, அவுட்டர் மெஷர் டெஃபினேஷன், ஓகே, இன்ஃபிமம் தானே கால்குலேட் பண்ணுறோம், ஒரு செட்டோட இன்ஃபிமம் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? அந்த செட்டோட ஓகே கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் m ஸ்டார் ஆஃப் A, ஓகே தானா? இது ப்ளஸ் ஒரு சின்ன நம்பர் சேர்த்தீங்கன்னா நாட் அ லோயர் பவுண்ட் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்? அந்த செட்டில் இருந்து ஒரு எலமெண்ட் இதை விட சின்னதாக இருக்கும். அண்ட் இந்த m ஸ்டார் இஸ் கவுண்டபிள் சப்பரேட்டிவிட்டி, இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரூஃப்ல, ரைட்? ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு ஆர்பிட்ரரி செட் A எடுத்துக்கணும் இல்லையா? Let us take AB, any set in R. Okay, then given epsilon greater than 0, so there exists a என்ன சொல்ல போறோம், m star of A plus epsilon is not a lower bound of the particular set, right? There exists a interval, okay, k from 1 to infinity, right? That mentions that it's a countable collection of intervals, okay, such that E contained in the union and summation L of I k, k from 1 to infinity is less than or equal to m star of A plus epsilon, right? இது equation number மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். சரிதானா? ஓகே, இப்போ ஏங்கிற செட் இருக்குல்லையா, இது ஏ, ஈங்கிற செட் வந்து இ வந்து கிவன் செட், அது இது இ. ஓகே, ஏ ரெண்டாக எப்படி உடைக்கிறேன், ஏ இன்டர்செக்ஷன் இ, தென் ஏ இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும், ரைட்? சின்ஸ் A equal to A intersection E union A intersection E complement. So m star of A is m star of A intersection E union m star of union A intersection E complement. A intersection E complement. A is replaced by the two sets, right? M star is countable subadditive. Set a பிரிச்சு மெஷர் தனித்தனியாக எழுதும்போது சம் வந்து அதிகமாகிடலாம். அதனால A intersection E plus M star of A intersection E complement, right? ஏங்கிற செட், இந்த இடத்துல it made a mistake. ஏக்கு தான் இல்லை, A covering, A is covering this, right? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன்னா m star of A is replaced by union of ik, since A subset of union ik, m star of A contained A intersection E contained in union ik intersection E by the set theory property. Clear? A intersection E contained in union ik intersection E. This outer measure is monotone, right? So A intersection E is m star of union ik intersection E, right? So adanga place panna, appo indha edathila inequality undu, union k from 1 to infinity ik intersection E, take the bracket like this, plus m star of union ik intersection E complement. Okay, some basic set theory law can be used, right? This right hand side is a rough work x, okay, which is equal to m star of
m star of union k from 1 to infinity ik intersection E plus m star of union ik intersection E complement k from 1 to infinity. And again use the countable subadditive property, this m star of union something is summation k from 1 to infinity m star of ik intersection E plus summation k from 1 to infinity m star of ik intersection E complement. Clear? இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, சாதாரணமான அந்த டெஃபினேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்டைல் எஃபர்ட் இதுக்கு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அந்த முன்னாடி படித்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன், அந்த இடத்துல கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவிட்டி ரைட். இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது இங்கே அந்த ஆக்சுவல் ஏ கண்டென்ட் யூனியன் ஐக்கியம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது பை த மோனோட்டான் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ இன்டர்செக்ஷன் இ சப்செட் ஆஃப் union ik intersection A intersection E complement subset of union ik intersection E complement in the monotone property of m star apply பண்ணிருக்கேன். Once again I apply countable subadditivity. Okay, you combine both summations, that's m star of ik intersection E plus m star of ik intersection E complement. இப்போதான் நம்மளோட given assumption யூஸ் பண்ண போறோம். We have assumed 2, right? 2 is true. So the inequality is, this equation is true for any interval I. இங்க நான் IK அப்ளை பண்ண போறேன். அப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? Summation k from 1 to infinity m star of ik intersection E plus m star of ik intersection E complement is m star of ik. m star of ik என்றது என்ன வேல்யூ? Summation k from 1 to infinity. This is length of ik, right? So which is less than or equal to, already we have constructed ik so that the summation is less than or equal to m star of a plus h. Okay, என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் once again பார்ப்போம். என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? இந்த m star a இன்ஃபிமம் சம்செட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், m star a plus epsilon. தென் a ரெண்டாக உடைச்சிருக்கேன் இல்லையா, கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணுறேன். மோனோட்டான் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இடத்துல கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவிட்டி, ரைட்? கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவ் இங்கே எழுதுறேன், கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இந்த கேப். ஓகே, இந்த இடத்துல மோனோட்டான் m star is மோனோட்டான் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே அகைன் கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவிட்டி, ரைட்? இங்கே 2 பை அசம்ஷன் 2 பை கண்டிஷன், ஓகே 2 அது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல சாரி சம்வேர் ஐ, திஸ் இஸ் ஓகே. இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷனுக்கு எதுவும் பண்ணலை, செட் தியரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டிமார்கன் லா சம்திங் ஒரு லா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துல செட் தியரி, செட் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? இந்த இடத்துல வரும்போது அகைன் கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவிட்டி, ஏன்னா யூனியன் வந்து வெளியில் எடுக்கும்போது சம்மேஷனாக மாறுது, கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவ், ரைட்? இந்த இடத்துல தான் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? சாரி, இது இடத்துல காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 சம்மேஷன்ஸ், அது ஒன்றும் பிரச்சனை. இந்த இடத்துல 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 2 யூஸ்டு ஹியர், ரைட்? இந்த இடத்துல m star of iங்கிறது இட்ஸ் லென்த் இல்லையா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் இன்டர்வல் இஸ் இட்ஸ் லென்த், அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் interval is its length. அல்லது ஃபஸ்ட்டே அதுதான் வரும் நினைக்கிறேன், எல்லா 5k தான் இங்கே வரும் இல்லையா, கண்டிஷன் படி இதே எல்லா 5k தான், அதனால் இது தேவையில்லை, ரைட்?
இது தேவையில்லை, நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிடலாம். This is equal to, which is less than or equal to m star of a plus epsilon, right? So we started with m star of a, right? I'm going to highlight the following. என்னென்ன ஹைலைட் பண்ண போகிறேன் இந்த டெரிவேஷன் அப்படின்னா, m star of a எடுத்துக்க போகிறேன், which is equal to this, okay, this is less than or equal to, so அது இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன். And the last one இது எடுத்துக்க போகிறேன். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டி வர்றதுக்கு எந்த ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணல, ஒன்லி m star கவுண்டபிள் சப்அடிட்டிவ்ங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்னா, m star ஆஃப் a less than or equal to m star ஆஃப் a intersection e plus m star of a intersection e complement. இதுலேருந்து இது வர்றது கவுண்டபிள் சப்அடிட்டிவ். Then we used several things and finalized that m star of a plus epsilon, right? Yeah, epsilon is arbitrary, right? Since epsilon is arbitrary, so epsilon can be removed from this. Okay, so என்ன conclude பண்ணலாம், m star of a less than or equal to m star of a intersection e plus m star of a intersection e complement. Again, less than or equal to m star of a because epsilon is arbitrary. Therefore, m star of a equal to m star of a intersection e plus m star of a intersection e complement. Okay, this is true for any a. Okay. So we conclude that the definition is correct. In a definition, actual definition of measurability in a set E naught is measurable. Again and again I am writing the definition because it is most important and very useful for further study. So measurable, the basic definition, or any a subset of R, m star of a equal to m star of a intersection e plus m star of a intersection e. Characterization எப்போதுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கரெக்டா, right? And m of e equal to denotes the measure of e is defined by the measure, Lebesgue measure, right? Lebesgue measure I denoted by m of e, right? Not star. The actual measure verify பண்ணியாச்சு இல்லையா, once இந்த equation verify பண்ணியாச்சுன்னா இதுதான் actual measure is defined by m star of the outer measure, the actual measure, right? So once the set is measurable, then I'm going to denote the outer measure by m of e. That's the actual measure, and we call it as it's a Lebesgue measure, or simply measure of e. And I'm going to collect all measurable sets, and that is scriptium. Okay, don't panic about this notation. This is scriptium, script font of m, right? This. So all collection of all subsets of R, they are Lebesgue measurable. They are Lebesgue measurable. ஒரு நேச்சுரலா ஒரு கேள்வி வரும், அது ஏன் லெபேக் மெஷரபிள் செட்லாம் தனியாக கலெக்ட் பண்ணுறீங்க, எல்லா செட்டுக்குமே அவுட்டர் மெஷர் கால்குலேட் பண்ணுறோம்,
எல்லா செட்டுமே மெஷரபிளாக இருக்காதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இல்லையா, ரைட்? ஸோ அப்போது எல்லா செட்டுமே அவுட்டர் மெஷர் லெபேக் மெஷரபிளாக இல்லையா, இந்த ஆக்சுவல் அவுட்டர் மெஷர் கால்குலேட் பண்ணுறது ஆக்சுவல் மெஷராக இல்லையானா எல்லா செட்டுக்கும் இல்லை, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சேம் அஸ் பவர் செட் ஆஃப் ஆர், ரைட்? 2 power, right? It's a subcollection of R. That is naturally true. By the it's a okay subcollection of this power set, but not equal. Okay. We end up solving an example solving which is not measurable. So we can construct. Okay, we are going to construct a set, a non-measurable set, right? செட்டோட மெஷர் அந்த வெரிஃபை பண்ண முடிஞ்சுன்னா மெஷரபிள், இல்லைன்னா நான் மெஷரபிள் செட்னு சொல்லுவோம். Set. Right? In the next class we try all the things and we look, okay, ஒரு செட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியாச்சு, அதோட சரி ஒரு செட் டிஃபைன் பண்ணியாச்சுன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். எந்தெந்த செட்லாம் மெஷரபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓகே, இந்த கிளாஸில் ஒன்லி லெபேக் மெஷர் டெஃபினேஷன் என்னன்னு மட்டும் தான் சொல்லிடுறோம். இட்ஸ் வெரி ஸ்லோ, ரைட்?